رات کی ہولناک تاریخی میں بغیر دوپٹے کے پھٹے ہوئے لباس میں گھنے جنگل میں وہ بھاگتی پھر رہی تھی، نہ جانے کس سے اپنی عزت اور جان دونوں کو بچانے کی ناکام کوشش میں تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اندھیرے میں بھاگتی اس بے حال لڑکی کو بے مشکل پکڑتے ہوئے ان میں سے ایک نے غصے سے کہا۔ خدا کے لیے! اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب اسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب اپنی مرضی سے وہاں سے آئی تھی تو اپنی ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہنے کے ساتھی سے زوردار دھکا دیتے نیچے گرایا تو کانٹوں کے چبھنے سے اس کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکلنے لگی، لیکن اس کا گلا قدرے ہاتھوں کے بےرحم دباؤ نے گھونٹ دیا تھا۔ اس نے بے بس بھری نگاہ ان پر ڈالی جو گدھ کی طرح اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کے جسم سے لپٹے لباس کے ساتھ اس کے روح جسم کی دھجیاں بکھیرنے کو تھا کہ اس نے زوردار دھکا دے مارا تو اس کے دھکے سے وہ اپنے ساتھی سے ٹکرایا۔ اس نے موقع دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو! اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھتے اس نے اسے دور کرنا چاہا، جبکہ ان سب کے اسے وحشت زدہ کر رہے تھے۔ اگر تمہیں جانے دوں گا تو خود کدھر جاؤں گا؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کو درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ماما، ماما پلیز مجھے بچا لیں! وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، لیکن یہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ حلم میں اس کی دھجیاں بکھیرنے کے در پہ تھا۔ تمہاری بدکردار ماں خود کو تو بچا نہیں سکی، تمہیں کیا بچائے گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ درندگی کی حدوں کو چھونے لگا، جبکہ مسلسل مزاحمت سے اب وہ لڑکی نڈال ہو چکی تھی۔ ابھی نہیں جانا، ابھی تو رات باقی ہے۔ اسے یوں نڈال ہوتے دیکھ کر اس کے گال تھپتھپاتا حیوانیت پر اتر آیا، جبکہ درد کی شدت اور ذلت کے احساس سے اس کے حواس مردہ ہو رہے تھے، جبکہ ان سب کے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اور اس اترتی تاریخی بھری جنگل میں اترتی رات نے بہت سے رازوں کی طرح اس راز کو بھی کہیں سینے میں ہی دفا لیا تھا۔ لائٹنگ سے سجی اس خوبصورت گھر میں اس وقت چہکاریں تھی، خوشیوں کی، رنگوں کی، مسکراہٹوں کی، کیونکہ یہاں اس وقت اس گھر کی لاڈلی کی شادی تھی جو اس وقت اپنی دوستوں اور کزن کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ خوشیوں کی چہکار دیکھتے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کچھ لمحوں بعد غم کا اتنا گہرا بادل چھا جائے گا کہ خوشیوں کی دھوپ کہیں اس میں فنا ہو جائے گی۔ زری پلیز آرام سے تیار ہو جاؤ، منزا اس کی دوست نے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ آج تو مرادوں کے بھر آنے کا دن تھا، آج اس کی محبت و عشق کی قبولیت کا دن تھا۔ وہ کیوں نہ کھلکھلاتی، جبکہ اس کا کھلکھلاتا دل تتلی بنا ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ ان کی لو میرج تو نہیں ہو رہی؟ اس کی لپسٹک کو آخری ٹچ دیتی بیوٹیشین جو کہ گھر سے آ کر اسے ریڈی کر رہی تھی، اس نے اسے یوں دیکھ کر شرارت سے پوچھا تو وہ جھپ اٹھی، جبکہ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ اس کے ہر احساس اور جذبے کو ظاہر کر رہے تھے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے، اس کے ایک کزن نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ یار اتنا ویٹ کر رہے ہیں، بارات ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس کی کچھ دوست نے جو کھڑکی پہ بارات کا انتظار کر میں کھڑی تھی کچھ خوفت کا شکار ہوتے ہوئے بولی، وی آئی پی دولہے کے ساتھ آتی بارات یوں ہی لیٹ ہوتی ہے ڈیئر۔ شرارت سے ان کی فیور کرتی دلہن کی آواز پہ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، تو یار اس وی آئی پی دولہے کی وی آئی پی دلہن کو بھی ہم اتنے ہی انتظار کے بعد بھیجیں گے۔ ان کی بات کر وہ گردن کو پیچھے کھلکھلا اٹھی تھی، تبھی دروازے پر دستک دیتی حواس بھاگتا سی کمرے میں مبرا داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی سب پریشان ہوئی، جبکہ وہ مگن سے انداز میں شیشہ دیکھتی خود کو سنوارتی آنے والے لمحے کی بربریت سے انجان کھڑی تھی۔ زری، اسفل نے طلاق دے دی ہے تمہیں؟ کھلکھلاتے ہوئے بندیا کو سیٹ کرتا اس کا ہاتھ یخلت تھاما، جبکہ دل کہیں اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ کمرے میں موجود گانے اور خوشگوار باتیں یکغلط تھم سی گئیں اور خاموشی اس پل وہاں رقص کرنے لگی گویا کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کے ساتھ اس کی سمت پلٹی تو چوریوں کی جھنکار نے صحبت زدہ ماحول میں پل کو جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے مبرا کی جانب دیکھا، لیکن اس کا وحشت زدہ ستادہ چہرہ سے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ زری رکو پلیز! اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ بوکھلاتی ہوئی اس کی طرف لگ پی، لیکن وہ انسنی کرتی سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ باہر کا وحشت اور خاموش ماحول اس کا دل ہولناکی سے بھر رہا تھا۔ گولڈن وائٹ لائٹ پنک شرٹ اور ریڈ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لائٹ پنک کلر کی نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ ریڈ گولڈن ویلویٹ کی شال کندھوں پہ لٹکائے وہ بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں اور زیورات کی جھنکار ماحول کی ہولناکی میں عجیب سا شور برپا کر رہی تھی۔ ریئلی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کسی کی جتاتی استحکامی آواز نے کانوں میں شور و غل مچایا تھا، لیکن وہ مدھم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی
जा रही थी। 5-6 सीढ़ियों के फासले से ही उसने साख तोड़ती टूटते ख्वाबों से भरी आंखों के साथ अरहम के हाथों में था मीज के टूटते ख्वाबों के लिफाफे को देखा था। वो कदम बकदम चलती हारते कदमों से बाकी सीढ़ियों का फासला तय करती नीचे आई। उसके जेवरात की झनकार वहां मौजूद नफूस के दिलों पर खंजर चला गई थी। उसने डूबते दिल के साथ अरबाज भाई असफंजार के बड़े भाई को देखा, जिनके चेहरे की शत्रुगी और निजामत को इसको घेरी खाइयों में उतारने लगी थी। उसने अपनी खाली होती नजरें गायें फेरी, अपने अब्बू के ढल के कंधे देख और भाइयों के बिखरे हुए चेहरे नजर आए। हकीकत से आ गई होते ही उसका दिल अंदर से मर गया था। और फिर जरी अरहम जोर से चीखा, जबकि उस इश्क की बेकल लड़की का सच्चा सपना रूप अर्श से ठंडे फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा था और गिरते ही टूट गया था, जबकि वो सब खड़े देखते ही रह गए थे। वो खड़े करते थे कर मुंह के बल गिरी और देखते ही देखते उसके सर और मुंह से खून उबलने लगा था, जबकि सब हक तक खड़े थे क्योंकि सामने का मंदिर नाकाबिले कबूल था। जरी उसके भाई तड़पते हुए आगे बढ़े और उसको सीधा किया। उसकी पेशानी, नाक और मुंह से खून निकल रहा था जो उसके भाई के हाथों को रंगीन कर रहा था, जबकि उसके जिस्म से निकलते खून को देखते वहां मौजूद लोगों को अपनी जिंदगियां अपने हाथों से लहू की मारा निकलते महसूस हुई थी। और वहां से जरी ही मुंह के बल नहीं गिरी थी, बल्कि वहां मौजूद उसके अपने भी मुंह के बल गिरे थे और गिर के 5-5 हो चुके थे। दर्द भी सबको हुआ था और चोट भी शदीद तर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जरी के गिरने से उसका खून बह निकला था, जबकि इन सब के दिलो दिमाग लहूलुहान हो चुके थे। लेकिन खुद को संभालते उसके भाई ने उसे भाव में उठाया और बाहर की तरफ लपका था, जबकि बाकी सब अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे। शादी और खुशियों का गवारा बना वो घर इस वक्त मातम कदा तो दिखाई दे रहा था। उसकी बहनों और माँ की दुआइयाँ और जारियाँ दिल दहला रही थी, जबकि सबसे बालातर एक शख्स दहशतज़दा आंखों से खून आलूद इस फर्श को देखता इश्क के इस इंकशाफ पे जहाँ का तहाँ खाली दिल लिए खड़ा था। इस्लामाबाद की शफाफ सड़कों पर बहुत सी गाड़ियों में मुनासिब रफ्तार से चलती वो सफ़ेद मर्सिडीज सफ़ेद सुर्ख सफ़ेद फूलों से सजी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी, जिसकी फर्स्ट सीट पे एक खुबरू मर्द लब नीचे बैठे न जाने किस सोच में डूबा हुआ था, जबकि पीछे एक स्टाइलिश सी मगरूर औरत नजर का चश्मा लगा अपने मोबाइल पे मगन थी, जबकि दरमियान में बैठी वो दुल्हन जो बेतासुर चेहरे के साथ कानों में गूंजती आवाज़ों से पीछे छुड़ाने की कोशिश में थी, जबकि उसके बाएं पैरों में खूबसूरत तरहदार सी लड़की बैठी थी। कुछ लम्हों के बाद गाड़ी अब्बास वाला के शानदार गेट के सामने रुकी, तो गेट खुलते ही वो शानदार पटकों में फिसलती अपनी जगह पे रुकी। तो ड्राइवर ने निकलते ही मुस्तैदी से अगला दरवाज़ा खोला और सफ़ेद सूट में मुलव्विस वो मर्द बाहर निकला, जबकि पिछला दरवाज़ा खुलते ही औरत के बाद वो लड़की मदद के साथ बेजान मूर्ति दुल्हन नुमा भी बाहर निकली थी। ऐसी बेटियों के ही वालिदैन के कंधे उनकी विदाई के वक्त ढलके होते हैं। कानों में गूंजते बात कुछ तेज हो रही थी और उसकी पुकार थी तेज सीगे से सामने मौजूद होती कार्रवाई सामने खड़ी नफूस की बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे मुंहजोर बेटियों को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए। ये देखो, अगर इसी से करनी थी तो वालिदैन को दलील क्यों करवाया। बाप को अटैक आ गया था जब सुना उसे शादी कर रही है बेटी। न जाने कौन कौन सी सरगर्जियाँ थी जो रूह और जिस्म को झुलसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेरंग आंखों और चेहरे से टपकती वहशत को देखते सबने रस्मों को मुलतवी करते उसे उसके कमरे में पहुंचाने की तैयारी की। कमरे का दरवाजा हौले से खोलते उसने कमरे में कदम रखा, लेकिन वो कदम रुकते ठिठक कर रुक सा गया था, लेकिन फिर फौरन गिरा। सांस भरते खुद को कंपोज करते तायराना निगाह पूरे कमरे पे डाली। फर्श पर पूरे मसले हुए नीचे पड़े थे जो कि शायद कमरे की सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बेड की चादर नीचे पड़ी थी। जेवरात कमरे में जगह बजा अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। उसने भारी होते दिल के साथ कदम आगे बढ़ाया तो निगाह कमरे के वक्त में क्रिस्टल टेबल के पास फेंके गए नेट के ब्राइडल दुपट्टे पे गई और फिसलती निगाह कुछ फासले पे पड़ी शाल पे पड़ी थी। उसने जेवरात को बचाते कदम आगे बढ़ाया और आंखों के जरिए से ढूंढने की कोशिश की, जो कि ड्रेसिंग की साइड पे बेड के पास घुटनों के बल झुकी नेगे में मुलव्विस उलझे जोड़े बिखरी हालत के साथ उसकी दुल्हन बैठी थी। फरीदे उसने नरमी से उसे पुकारा, लेकिन जवाब न दर फरीदे। उसने कदम आगे बढ़ाते उसके नजदीक आते उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने करंट खाकर उसकी तरफ देखा था। हिन्नी जैसी सियाह काली आंखें, फैले हुए मेकअप और मस्कारा और भोजन होने से सूजी हुई निगाहें उसके अंदर तक शगाफ डाल गई थी। ऐसे क्यों बैठी हो? उसने नहीं तो निकल के पुल के अंदाज में उससे पूछा तो उसका ये अंदाज कयामत ढा गया। तो शोर की मंजिल तय करती कंधे पे उसका नमन महसूस करती झटके से उसका हाथ हटाती उठी थी। फरीदे उसके काट पे वो जख्मी अंदाज में उसे पुकार बैठा था। मर गई फरीदे। उसके बेतासुर और बेरहम अलजवाब पे वो तड़प के उसकी तरफ देखा। वो एक कदम उसके करीब हुआ था। ऐसे मत कहें प्लीज, वो गोया अलतजाया अंदाज में उसके कंधों पर हाथ रखने चाहिए, लेकिन वो करंट खाते फासले पर हुई थी। क्यों किया ऐसा?
بتاؤ نا کیوں کیا ایسا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے وہ پار کرنے کی کوشش، اور اس کا یہ بار خالی بھی نہ گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے محبت، انہیں نرمی سے کچھ کہنا چاہ کے اس کی کنڈیشن سمجھنا ضروری تھا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے جب وہ بول پڑی، نام مت لینا اس محبت کا میرے سامنے۔ وہ چیخ اٹھی، محبت کے نام پہ تم نے اپنی حفیظ سے ڈسا ہے مجھے؟ اپنی حفیظ کو محبت کے نام کے پردے میں مت چھپاؤ ظفر عباس۔ اس کی طرف دیکھتی بھنکارتے ہوئے بولی تو وہ شتر رہ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے؟ کون سی حفیظ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنی تھوڑا سختی سے پوچھا تو اس سے زیادہ سختی اور زور سے چیخ دی، بکواس تم کر رہے ہو؟ کس نے حق دیا تھا تمہیں کہ تم میری زندگی سے کھیلو؟ زندگی تباہ کر دی ہے تم نے میری، میرے اپنوں کی نظر میں مجھے ختم کر دیا ہے تم نے، مار دیا ہے تم نے مجھے۔ کیوں کیا ایسا بتاؤ، کیوں لوٹا مجھے بتاؤ ظفر عباس۔ اس کا گریبان نوچتی وہ حلق کے بل چلائی، جبکہ وہ شدرسا اس سے پہلے کچھ بولتا جب اسے مزید زہر اگلا۔ چلے جاتے کسی کوٹھے پہ اور کر لیتے اپنی ابھی پوری، کم از کم کسی کی زندگی تو تباہ نہ کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنے یہ زہر آلود الفاظ پورے کرتے اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما تھا۔ اس کے ہاتھ کی شدت سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ پر الٹے منہ جا گری تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ زور سے چیخا، لیکن وہ جو اس کے تھپڑ پر ساخت گری پڑی تھی اپنی شیرنی کی مانند اس پر پل بڑی۔ سچائی کا گلا گھونٹ کر تم جیسے گھٹیا حفیظ کا شکار کمزور مرد کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے جسے وہ بازو کی طاقت پہ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا جسے پینا شاید ناممکن تھا، جبکہ اس کے لفظوں پہ اس کا دماغ جنجنا اٹھا تھا۔ حفیظ کا کمزور شکار مرد، کمزور مرد، میں حفیظ کا کمزور مرد ہوں؟ اس کے قریب آتے اس کے دونوں کندھے دبوچتے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے سختی سے بولا تھا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا اور ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ اس کی گرفت اگرچہ دل دہلا دینے والی تھی لیکن وہ کمزور پڑے بغیر اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی زور سے بولی تھی، چلائیے مت۔ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلایا، لیکن وہ جو اپنی ذات کے دکھ میں ماتم کرنا تھی اسے دھکا دیتی چلا اٹھی تھی، اپنے جسم کی غلاظت نہ مجھ سے دور رکھو اور جاؤ کسی کوٹھے پہ اپنی جیسی لڑکیوں کو اور غلاظت میں ڈبو اپنے آپ کو۔ اس کا نفرت میں ڈوبے الفاظ مجھے تو سامنے موجود مرد کا دماغ بل بلا اٹھا تھا۔ حفیظ کا پجاری ہوں نا، تو چلیں آج میں آپ کو بتا دوں گا حفیظ کا شکار کمزور مرد کوٹھوں پہ عورتوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اسے زور سے بیٹ کی طرف دھکا دیتے وہ صد مہری اور خشونیت سے بولا تو اس کا دل زور سے سکڑا، اور تب اس نے اس کی سمت دیکھا تو دل حلق میں آن ٹپکا تھا۔ سفید قمیض کے کھلے بٹنوں سے چلکتا کشادہ سینہ، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں اسے اندھے طوفان کا پیش خمیاں دے رہی تھیں۔ دیکھو قریب مت آنا، وہ اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کے بوکھلا اٹھی تھی، لیکن اس نے ایک پل میں اس پہ قابو پایا تو چیخ اٹھی، نہیں ایسا مت کرو پلیز۔ اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ضد و جنون میں ڈوبے اس مرد کو خود سے دور کرنا اس جیسی نازک دم کمزور حواس لڑکی کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ خدا کے لیے ظفر عباس مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اسے درندگی پہ اترتے دیکھ کر وہ گڑ گڑائی، لیکن وہ کان لپیٹے اپنے اندر لگی اس کے لفظوں سے سلگتی آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتی ادموئی ہونے لگی تھی۔ اس کا بے جان کھڑا وجود باہوں میں بھرے وہ ہر طرح سے جیتنے لگا تو اس کے انداز میں خود بخود خماری و نرمی بکھرنے لگی تھی، جبکہ اس کو خود بچہ دیکھا اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ مرد کے مضبوط بازو میں ضد و جنون کی جنگ لڑتے اس مرد کے سامنے نازک لڑکی ذلت اور رات کے غرور لٹنے پہ آواز توڑتی چلی گئی، کمرے میں دیری کی مانند اس کی زندگی میں بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کیا وہ اتنی سخت جانتی، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس میں سانسیں باقی تھی جو کہ ایک بوجھ کی مانند اسے جھیلنی تھی؟ وہ سانس بڑی چھت کو دیکھتی بے حسی سے سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے سلگتی جلتی آنکھوں سے کچھ فاصلے پہ الٹے لیٹے ظالم آدمی پہ نگاہ ڈالی، اپنا عظیم نقصان اس میں طوفان مچانے لگا تھا۔ اندر کی آگ سے گھبراتی وہ لڑکھڑاتی ہوئی در سے چور ہوتے جو اس کو سمیٹتی اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے کروٹ بدلی اور پھر تکیا ہاتھوں میں بیچے اس نے آنکھیں میچ لی، لیکن اگلے ہی پر وہ آنکھیں کھولتا سیدھا ہو بیٹھا تھا اور نگاہ کمرے میں دوڑائی تو کمرے کا سارا منظر سے بیتی رات کا ایک پل یاد دلانے لگا تھا، اور اسی یاد کے ہاتھوں وہ کر رہ گیا۔ اف خدایا یہ میں نے کیا کر دیا! رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لے رہا ہے تو ایک افسوس تھا اس کے اندر جاگا تھا، خدا کے لیے مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اس کے آگے گڑ گڑاتی اس کے کانوں میں آواز گونجی تو اس کے اندر کا بوجھل پن مزید بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اسے دیکھنا چاہ کے اسے کمرے میں کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ قدم ہی چل چلا تھا کہ چچراہٹ کی آواز پہ رک سا گیا۔ اسے فوراً دیکھا اس کا بندہ اس کے پاؤں کے نیچے ٹوٹا ہوا اپنی نقدری پہ رو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے جھکا اور دھیرے دھیرے اس کے زیورات سمیٹنے لگا اور انہیں اٹھا کے سائڈ دراز میں رکھ دیا اور پھر انٹر کام کی طرف بڑھا۔ اس کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ کام ضروری تھا۔ اس نے انٹر کام کان سے لگایا
हेलो जरीना, जल्दी से मेरे रूम में आए फौरन, वो दो टोक अंदाज में बोलता इंटरकॉम रखता हुआ वहीं कुछ सोचने लगा। अगले 5-6 मिनट के बाद उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। उसे फौरन आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला तो सामने हस्बे तवक्का जरीना मौजूद थी, जिसे फौरन सलाम किया और सर हिलाते हुए सामने से हटा था। जरीना 5 मिनट के अंदर अंदर रूम की सफाई करके जाओ यहाँ से। उसने जरीना की हैरत और ज्यादतियाँ थी फैली आंखों को नज़रअंदाज करते अपने मखसूस अकड़ अंदाज में उसे हुक्म देते मोबाइल पकड़ लिया था। वो उसे अपने सामने जल्दी से ये सब साफ करवाना चाहता था। शायद वो अपने अंदर हौसला पैदा कर रहा था उसका सामना करने का, जो कि उसके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन अमर लग रहा था इस समय। लेकिन वो अभी मुलाजमा की मौजूदगी में इससे बात का रिस्क नहीं ले सकता था। वो जानता था इसका रद्द-ए-अमल। अगले 5 से 10 मिनट में कमरा अपनी असली हालत में वापस आ चुका था। उसने जरीना को वापस जाने का इशारा किया और कदम कब से टेरिस के हिलते खूबसूरत और नफीस पर्दे की जानिब बढ़ा दिए थे। उसने टेरिस पर पहुंचते ही निगाह दौड़ाई तो निगाह जैसे एक साथ सुकून भरा सांस उसकी रूह तक सरायत कर गया। वो उसके सामने बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद थी, मगर नहीं, उसने गौर किया वो गलत था। वो ठीक नहीं थी। वो ठीक हो भी नहीं सकती थी कि चोट गहरी थी तो दर्द भी बेशुमार था। उसके अंदर का बोझ इस हकीकत का इदराक होते ही बढ़ता चला गया था। दोनों हथेलियों पर नजर जमाए दीवार के साथ टेक लगाए साथ बैठी थी। उसका अंदाज इस कदर खालीपन लिए हुए था कि कुछ फासले पर खड़े गफ्फार अब्बास का दिल टूटने लगा था। उसकी आंखों से टपकती वहशत और चलकते बेबसी उसके दर्द का चिक चिक कर ऐलान कर रही थी कि उसका नुकसान किस कदर ज़्यादा है, और उसी बात उसके करीब जाने की हिम्मत पैदा न कर सका कि दोस्तों यहाँ की जिस तकलीफ के वो मरहले से गुजर रही थी, इस वक्त उसकी हर सफाई तसल्ली बेकार जाएगी। उसने भारी होते कदम अपने वापिस मोड़े और थके थके अंदाज से वॉशरूम की सिमत बढ़ गया, जबकि वो अभी तक वहीं साक्षी हथेलियों पर वीरान निगाह जमाए बैठी थी। वो 20 मिनट बाद कमरे में वापस आया तो वो भी वापस कमरे में नहीं आई थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली, घड़ी 9 बजा रही थी, मतलब अभी कोई भी उनके कमरे में आ सकता था। वो जल्दी से टेरिस की तरफ बढ़ा। वो यूं ही साख से बैठी थी। प्रीते, उसने करीब जाते हुए आवाज़ दी। उसमें कोई हरकत ना हुई तो वो बेसाख्ता उसके करीब गया और उसे कंधों से पकड़ते उसके कदमों पर खड़ा करने की कोशिश की तो उसके लबों से सुस्कारी सी निकली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो भी बोल ही रहा था जब निगाह उसकी काटदार निगाहों से टकराई। उसकी काटदार सिया बड़ी बड़ी निगाहों से उसकी ब्राउन से रंगीन निगाहें टकराई तो एक अजीब सा सानिया हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो सिया आंखें इन ब्राउन आंखों की वार से झुकी नहीं थी, बल्कि वो डटकर इनका मुकाबला कर रही थी। प्रीते देखो, आई एम सॉरी बे, वो कुछ कहते रुका। फिर उसे उसकी आंखों में देखते शायद सफाई देने की कोशिश की थी, लेकिन सॉरी गलती की मिलती है, गुनाह करने पे सॉरी नहीं करते। लफ्ज़ों की गहरी काट पे वो मुंजमद रह गया, जबकि वो झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटाती हुई बोली थी, माँ भी गलती की होती है, दी गई ज्यादतियों की नहीं। जवार अब्बास चिल्ला कर कहते उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर धक्का देते अंदर की तरफ भाग गई और ड्रेसिंग रूम में घुसते ही उसे अंदर से लॉक कर लिया था। वो वहीं बंद दरवाजे के साथ उसके साथ टेक लगाकर घुटनों के बल झुकती फूट फूट कर रोने लगी थी। जिया, मिलाल और पामाली का एहसास इतना शदीद था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो जितनी भी कोशिश कर लेती अपनी तजलील और सबकी के वाक़े को बुला नहीं सकती थी और न ही इसके शिद्दत के एहसास को ख़त्म कर सकती थी, और ये एहसास तो रूह को कचोगे लगा रहा था। और अब जवाहिर की सॉरी ने उसके दिल का खून कर दिया था। तज़ल्लुल और पामाली का कोई लिबास तो था नहीं कि जिसे उतार कर मुतमईन हुआ जा सके। ये रूह तक सराहियत करता एहसास था जो बदन की खाल बनता, जिस दिन से चुमट सा जाता था। जिंदगी में पहली बार इस एहसास से उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि आज पहली बार इसे लगा था उसे फर्श से अर्श पर फेंक तो उसकी औकात बताई गई थी। वो वहीं बेटी कमाएगी के एहसास से सुसकती रही, जबकि उससे कुछ दूरी पे वो वहीं खड़ी जगह को देखता रहा था जो वो कुछ देर पहले खड़ी थी। इसे यूं ड्रेसिंग रूम में घुट घुट कर रोते न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे उसके हवास चौके। उसने सूरत हाल समझने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि दस्तक बाहर के कमरे के दरवाजे पर हो रही थी। ड्रेसिंग के दरवाजे पे नहीं, दस्तक की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया और जल्दी से कमरे में आया और एक सुलगती हुई निगाह ड्रेसिंग के बंद दरवाजे पर डाली थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बहन मरियम अब्बास खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, उसने कमरे में आते हुए मुस्कुराकर कहा तो उसने नरमी से जवाब देते उसे अंदर आने का रास्ता दिया। ड्रेसिंग में उनकी आवाज़ें सुनती प्रीति को अपने हवास लास्टिक की तरह खींचते महसूस हुए, लेकिन फिर निगाह सामने की किसी के बंधे हाथ नजर आए तो उसे महसूस हुआ कि जो कुछ बीत चुका था वो कुछ भी ना था, बल्कि जो अब होगा वो ज़्यादा दर्दनाक था। सबके सामने जीने और ज़िंदगी गुजारने की खातिर वो खुद को संभालती हुई उठी और दरवाज़ा खोलते आंखें मसलते कुछ फासले पे मौजूद वॉशरूम में घुस गई। और शायद ये कहता जैसे मरियम की आमद से अनजान हो, जो अपने भाई से उसकी मौजूदगी का पूछ रही थी।
अच्छी तरह से चेहरा धोते वो काफ़ी हद तक तासुरात मिटाने की कोशिश करती बाहर आई तो मरियम को देखकर लब खींचे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग भाभी। उसके फैले लब देखते मरियम उसे विश करती आगे बढ़ी और उसे अपने साथ लगाया तो वो बहुत से आंसू अपने अंदर उतारती उसे जवाब देने लगी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, चलिए नीचे चलते हैं, आपके घर से नाश्ता लेकर आने वाले हैं। उसने हल्के नीले रंग के निस्बतन हल्के नफीसे सूट में मुलव्वस प्रीति को देखते हुए कहा। उसके कपड़े उसके बेहतर रूह को गहन लगा रहे थे, लेकिन वो चूंकि सारी इस सूरत हाल से काफ़ी हद तक बाखबर थी, इसलिए उसने कुछ कहे बगैर उसे अंदर आने का कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी थी। वो मरियम मरियम की झिझकती आवाज़ पे बगैर जो कि सोफे पे बैठा बदहज मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ ही मुतवज्जा था। मेरी भी उसकी तरफ चौंका मुड़ी तो उसने कदम रोक के उसे कामिया नजर से देखा तो जल्दी से बोली, आप लिपस्टिक लगा लेना, मेरा मतलब है लिपस्टिक डल लग रही है। उसने गड़बड़ाते हुए कहा कि वो इस उदास आंखों वाली भाभी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मरियम की फरमाइश पे वो ठिठकी, लेकिन मुश्किल मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए वापस मुड़ी और ड्रेसिंग टेबल पे सजे सामान जो कि शायद कल उसके आने से पहले सजाया था उसमें से लिपस्टिक उठाई और अपने खूबसूरत कटावदार लबों पर लगाती उनकी खूबसूरती को उजागर करने लगी थी, जबकि कुछ फासले पे मौजूद अवार ध्यान की सभी दौड़े न चाहते हुए भी उसी की तरफ से उसके लबों की दिल फिरेब हरकत के साथ उसका मजबूत सीने में दिल डूबने लगा था। चले, उसके धीमी आवाज़ पे वो चौंका। वो जो अब कदम अपने दरवाजे की जानी बढ़ा रही थी, शेफून का सिंपल नीले रंग का दुपट्टा कंधों पर फैलाए सियाह बादल के चल में जकड़े उसके दिल को नए सिरे से मोहब्बत में मुतमिला कर रहे थे। मरियम की मौज में ड्राइंग हॉल में पहुंचे ही उसने आहिस्ता से सलाम किया, जिसका जवाब वहाँ मौजूद उसके ससुर और उसके घर से आए भाई भाभी ने दिया, जबकि सास ने कोई ऐसा तकल्लुफ नहीं किया था। जबकि उनके पीछे अंदर दाखिल होता उसका शौहर बावहाँ सलाम करता उसके भाई से मिलने के बाद भाभी से सर पे हाथ फिराता अपनी कुर्सी पे बैठ चुका था। उसने एक नज़र टेबल पे सजे नाश्ते पर डाली तो उसे अपने घर वालों पे अफसोस हुआ कि क्यों वो इतनी फजूल खर्ची करके ये सब लाए कि यहाँ कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। उसकी ये फजूल सी सोच अब्बास साहब ने गलत कर दी, क्योंकि वो बहुत खुशी से नाश्ता करने में मगन हो चुके थे तो वो भी सबको नज़रअंदाज करती, भाभी से बात करती, उनके इसरार के बावजूद सिर्फ चाय पीती रही थी। सुनो, वो जो भाई भाभी के जाने के बाद वापस अपने कमरे की सिमत बढ़ रही थी, अपने पीछे से आती सर्द नुस्वानी वहाँ पे रुकी और बहुत सा हिम्मत हौसला जमा करते हुए मुड़ी थी। जी, उसने बेताजुर अंदाज में अपनी सास को देखा जो अपनी गिलासेस फोल्ड कर रही थी, जबकि कुर्सी छोड़कर उठने वाला दवायर भी रुक सा गया। वो अपनी माँ की बात सुनना चाहता था। आज के बाद मना कर देना अपनी फैमिली को कि ये सब फजूल रसूमात के नाम पे यहाँ ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इंतहाई तहज़ीक आमेज़ अंदाज में टेबल पे सजे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा तो तजलील के इस अंदाज में शर्म से सुन पड़ने लगी थी, जबकि ज़ुबैर की आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी और बहुत से आंसू हलक में उतारते उसने सुर्ख चेहरे के साथ कुछ कहना चाहा। जब बस सवर ने जोरदार आवाज़ के साथ मेज़ पे हाथ मारा तो बहुत से बर्तन एक दूसरे से टकराते हुए नीचे गिरे, जबकि जोरदार आवाज़ में एक पलकों